Good morning students. Our third chapter, Animals and their food. Animals and their food. జంతువులు ఆహారం. Learning outcomes. First one, explain the food habits of different animals. Classify organisms based on their food habits. Differentiate modes of getting food by different animals. Relate different phenomena based on adaptation of animals with their food habits. Explain the interrelation of plants and animals through food chain and food webs. These are the learning outcomes in this chapter. Do you have a pet or kettle that you take care of, such a dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food that the animals eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insects may be eating as their food? మనం ఏదైనా పెట్స్ని పెంచుకుంటున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్, క్యాట్, బఫెల్లో, గోట్ ఎక్సెట్రా, ఇలాంటి యానిమల్స్ మనం పెంచుకుంటున్నప్పుడు అవేం తింటాయి అనేది మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉండిద్ది. అవే కాకుండా సమ్ అదర్ యానిమల్స్ లైక్ స్క్విరల్, పీజియన్, లిజార్డ్, అనదర్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్, అవన్నీ ఏం తింటుంటాయి? ఎప్పుడైనా మీకు గమనించారా? లెట్స్ సీ టేబుల్ 1. నేమ్ ఆఫ్ ద animal, food the animal eats. You have to fill this table. For example, name of the animals like buffalo, cat, rat, lion, tiger, spider, house lizard, cow, etc. For example, what buffalo eats? Grass, oil cake, hay, grains. Cat, small animals, birds, milk. These are the food they eat. We have to fill the food of another animals. Filling the table. This is our first activity. Next, animals that depend only on plants for food are called herbivores. ఓన్లీ ప్లాంట్స్ మాత్రమే తినే వాటిని ఏమంటారు అంటే హెర్బివోరస్ అంటారు. Animals that depend only on animals for food are called carnivorous. తన ఫుడ్ కోసం ఎనిమల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాడిని ఏమంటారు అంటే కార్నివోరస్ అంటారు. Animals that depend on both plants and animals for food are called omnivorous. ఫుడ్ కోసం ప్లాంట్స్ మీద, ఎనిమల్స్ మీద, ఇద్దరి మీద ఆధారపడి ఉండే వాళ్ళు ఏమంటారంటే omnivorous. Herbivorous, carnivorous, omnivorous. These are the types of animals based on their food habits. Next, do you know frugivorous animals? These animals feed mostly on raw fruits, succulent fruits like vegetables, roots, shoots, nuts and seeds. Frugivorous can be any type of herbivore or omnivore, where fruit is a preferred food type, because approximately 20% of all mammalian herbivores eat fruits. Frugivory is common among mammals. సో ఫ్రిగివోరస్ అంటే ఎక్కువగా ఎనిమల్స్ ఏమేమి తింటాయంటే రా ఫ్రూట్స్, సక్సలెంట్ వెజిటేబుల్స్, రూట్స్, షూట్స్, నట్స్ అండ్ సీడ్స్, వీటిని తినే వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఫ్రూగివోరస్. సో హెర్బివోరస్ ఆర్ ఆమ్నివోరస్. 20% మ్యామల్స్ ఏం తింటాయంటే ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్నే తింటాయన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రూగివోరస్. ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ని, వెజిటేబుల్స్ని, షట్స్, రూట్స్, నట్స్ని తినే వాటిని మనము ఫ్రూగివోరస్ యానిమల్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, హౌ డు యానిమల్స్ ఈట్? Plants and animals are the main source of food in our surroundings. Like us, animals also depend on the source for food. Every animal has its own style of getting food. They track down, collect, grab or hunt and then use various parts of their body to take food into the mouth finally. మనం ఎలాగో ఫుడ్ తీసుకుంటామో అంటే మన సరౌండింగ్స్లో దొరికే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ని మనం మెయిన్ ఫుడ్గా తీసుకుంటామో, అలాగే యానిమల్స్ కూడా ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి. ప్రతి ఒక్క యానిమల్కి కూడా ఒక ఓన్ స్టైల్ ఉంటుంది, ఫుడ్ని ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా తినాలి, ఏ పార్ట్స్ని యూజ్ చేసి తినాలి అనేది. నెక్స్ట్,
Most animals feed regularly, but first they must trace out the food. To do this, they use a wide range of senses: smell, sight, hearing, taste, and touch. Some animals rarely more on one sense than the other, and it can therefore be highly developed in them. Many animals have specialized parts of the body, such as mouth, hands, or feet, that help them to collect their food most effectively. Let us do an activity to understand it better. ప్రతిరోజు ఎనిమల్స్ ఫుడ్ తీసుకుంటాయి. ఆ ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వాటికి ఫుడ్ ఎక్కడ ఉండిద్ది అని తెలుసుకోవాలి. ఇలా తెలుసుకోవడం కోసం కొన్ని సెన్సెస్, జ్ఞానేంద్రియాలని ఉపయోగిస్తాయి. ఏంటవి? స్మెల్, సైట్, హియరింగ్, టేస్ట్ అండ్ టచ్. వాసన చూడడము, వినడము, రుచి, తాకడము, ఇవన్నీ సెన్స్ ఆర్గన్స్ అన్నమాట. వీటి ద్వారా అవి ఆహారాన్ని కనిపెట్టి తింటాయి. ఎనిమల్స్ ఈ ఫుడ్ని తీసుకోవడంలో ఒక పార్ట్తోనే కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ పార్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేత్తో పట్టుకోవడము, నోటితో పీక్కోవడం, అంటే ఫుడ్ని తీసుకొని తినడం, ఇలా డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ని యూజ్ చేసి తింటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 2. Write the parts of the body animals that are used to collect or capture food in table 2. ఈ టేబుల్ 2లో బాడీ పార్ట్స్ ఎనిమల్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాయి ఫుడ్ని తీసుకోవడంలో అనేది మనం ఫిల్ చేయాలి ఇప్పుడు. లెట్స్ సీ టేబుల్ 2. Animal sense used in tracking food, body parts used in taking food. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఏ సెన్స్ ఆర్గాన్ని యూజ్ చేస్తుంది? స్మెల్ చూసి ఆ ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. బాడీ పార్ట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ టేకింగ్ ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి ఏమేమి యూజ్ చేస్తుంది? షార్ప్ టీత్ అండ్ టంగ్. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ టేబుల్. ఎనిమల్స్ ఆర్ డాగ్, కౌ, హెన్, ఫ్రాగ్, స్నేక్, బ్యాట్, లిజర్డ్, వల్చర్, లయన్, హమ్మింగ్ బర్డ్. ఇవన్నీ మీరు ఈ టేబుల్స్లో ఫిల్ చేయాలి. From the above activity, we came to know that animals use some senses more strongly than others to find their food. For example, dog use the sense of smell, while vultures use vision. Bat depends more on hearing, while some reptiles on taste. ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తారని అనుకున్నాం కదా ఎనిమల్స్. డాగ్ ఏం చేస్తుంది? డాగ్ స్మెల్ ద్వారా ఫుడ్ని కనిపెడుతుంది. డాగ్ స్మెల్ చూసి ఫుడ్ని కనిపెడుతుంది. అదే వల్చర్ అయితే విజన్, దానికి షార్ప్ ఐస్ ఉంటాయి కదా, చూసి ఫుడ్ ఎక్కడ ఉందో కనిపెడుతుంది. నెక్స్ట్ బ్యాట్, గబ్బిలం ఏం చేస్తుంది? హియరింగ్, సౌండ్స్ ద్వారా కనిపెడుతుంది. రెప్టైల్స్ టేస్ట్ చూసి ఫుడ్ని ఇలా కనిపెడుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, if you go near a pond, observe the pond skaters there. Observe how quickly they move from one side of the pond to other to catch an insect that falls on water. Pond skater, an insect which feeds on other insects, detect ripples produced in water by any other insect trapped on the water surface. They compare the ripples on the opposite side of the pond caused by the legs of the insect struggling to move out. Calculate the distance and set out to grab it. ఇక్కడ పిక్చర్లో ఇచ్చారు కదా, దిస్ ఈజ్ పాండ్ స్కేటర్. అంటే ఈ చెరువుల్లో వాటిల్లో ఉండిద్ది. ఈ వాటర్లో ఏదైనా ఇన్సెక్ట్ పడిందంటే ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఆ ఫుడ్ని తీసుకునిద్ది, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఫుడ్ని తీసుకుండిద్ది. దానికి అది ఎలా తెలిసింది అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇన్సెక్ట్ వాటర్లో పడిందనుకో, అక్కడి నుంచి అలలు వస్తాయి కదా, ఆ అలల్ని గమనించి వెంటనే వెళ్ళి ఆ ఫుడ్ని తీసుకునిద్ది. అలాగా మీరు ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. నెక్స్ట్, you will see that the same path may be used in different ways by different animals. For example,
Tongue may be used by a dog in a different manner as compared to a frog. The dog licks with its tongue while the frog captures and swallows food with it. Also, different parts may be used to take in the same type of food. Like hens use their beaks to pick insects while frogs use their tongue for the same purpose. The same part in a similar group of animals may be used in ways that we can largely different. For example, beaks of different birds are used to eat different type of food. Let us take some specific examples to observe how animals eat their food. The type of food and the way in which an animal collects it form the food habit of the organisms. మనం చూసినట్లయితే యానిమల్స్లో ఉండే సేమ్ పార్ట్ డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ యానిమల్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్లో టంగ్ చూసుకున్నామనుకో ఎలా యూజ్ అవుతుంది, టేకింగ్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి. అంటే అది పాలను ఎలా తీసుకుంటుంది, గతుకుతూ తాగుతుండిద్ది కదా డాగ్. అదే ఫ్రాగ్లో అయితే ఒక ఇన్సెక్ట్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి. ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయంట. ఇంకా అదేవిధంగా సేమ్ ఫుడ్ ఐటెంని తీసుకోవడానికి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ యానిమల్స్ యూజ్ చేస్తాయంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్ ఇన్సెక్ట్స్ని తినిద్ది, అలాగే హెన్ కూడా కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ని తినిద్ది. ఫ్రాగ్ ఎలా తినిద్ది, టంగ్తో క్యాప్చర్ చేసి తినిద్ది. అదే హెన్ అయితే బీక్ ఆ ముక్కు లాంటి దాంతో తినిద్ది. సో డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇలా మనం బర్డ్స్లో బీక్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవి కూడా చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని తింటూనే ఉంటాయి. కానీ అన్ని బర్డ్స్కి ఒకేలాంటి బీక్ ఉండదు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అలాగే డిఫరెంట్ వేస్ కూడా ఉంటాయి అవి ఎలా తింటాయి ఫుడ్ని అనేది. లెట్స్ సీ. నెక్స్ట్, హౌ లీచెస్ గెట్ దేర్ ఫుడ్. లీచెస్ మీన్స్ జలగ. ఇక్కడ పిక్చర్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ లీచ్. People in rural areas are familiar with leeches. While rearing cattle near water, by find leeches on the skin of animals. Leeches sticks onto the skin and suck the blood of cattle as well as humans. They have special structures called suckers in their mouth to do this. ఇప్పుడు మనం పల్లెటూర్లలో అటు సైడ్ చూసుకున్నప్పుడైతే పశువులు కాయడానికి వెళ్తుంటారు కదా, జంతువుల్ని వాటిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాటర్ ఉన్న సైడ్కి తీసుకెళ్తే వాటర్లో ఈ లీచెస్ అనేవి ఉంటాయి. అవి యానిమల్ బాడీకి అలాగే అంటుకొని ఏం చేస్తాయి, యానిమల్లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా పీల్ చేస్తూ ఉండిద్ది. యానిమల్స్నే కాదు హ్యూమన్స్ని మనకి కూడా ఇవి బ్లడ్ని పీల్ చేస్తూ ఉంటాయి. అది ఎలా చేస్తుంది అంటే వాటికి ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది, సక్కర్స్ ఇన్ దేర్ మౌత్. ఇక్కడ చూసారు కదా పిక్చర్ ఇచ్చారు. సో ఇలా ఉండిద్ది అనమాట. దాని మౌత్లో సక్కర్స్ అనే స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉండిద్ది. దీని ద్వారా మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా అది పీల్ చేస్తూ ఉండిద్ది. నెక్స్ట్, డూ స్నేయిల్స్ అండ్ ఎర్త్వర్మ్స్ ఆల్సో సక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్? డిస్కస్ విత్ యువర్ టీచర్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు లీచెస్ ఏమో సక్కర్స్ ద్వారా ఇలా తీసుకుంటుంది. మరి స్నేయిల్, ఎర్త్వామ్ అనేది ఎలా ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి? లెట్స్ సీ యాక్టివిటీ 3. హౌ బర్డ్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్. బర్డ్స్కి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా తీసుకుంటాయి? లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. డిఫరెంట్ బర్డ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బీక్స్. Do you know why they are different? Yes, the beaks are different because the birds eat different kind of food. Woodpecker have long and strong beak. By using this beak, they remove layer of bark and eat ants and pests which lie under the bark. The crane has long beak to catch fish in water. Have you ever seen vultures? They have strong hooked beaks to tear flesh of animals. This is the picture about different types of beaks of birds. సో మనం పక్షుల్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క పక్షికి దానికి ఉన్న బీక్ డిఫరెంట్గా ఉంది. చూసారా, అన్నీ డిఫరెంట్, ఏది సేమ్గా లేదు. అబ్జర్వ్ దీస్ పిక్చర్స్.
ఇలా ఎందుకున్నాయి? బర్డ్స్ అన్ని ఒకేలాంటి ఆహారాన్ని తినవు. సో అవి తినే ఆహారానికి అనుగుణంగా డిఫరెంట్ బర్డ్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీక్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, వుడ్ పీకర్ అంటే వడ్రంగి పిట్ట, మీరు చూసే ఉంటారు. దానికి చాలా లాంగ్ బీక్ ఉండిద్ది. ఎందుకు? చెట్లకి ఉన్న బెరడు అంతా రిమూవ్ చేసి ఆ లేయర్స్ కింద ఉన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని, యాంట్స్ని తింటూ ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ క్రేన్. మనం క్రేన్ని చూసినట్లయితే వాటర్లో ఉన్న చేపల్ని వాటిని పట్టుకొని తినడానికి అనువుగా వాటి ముక్కు తయారై ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ వల్చర్. వడ్రంగి కాదు, వల్చర్ మీన్స్ రాబందు. దాన్ని మనం చూసినట్లయితే దానికి చాలా స్ట్రాంగ్ హుక్డ్ బీక్ అనేది ఉండిద్ది. ఎందుకు అంటే టు టియర్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్, ఆ ఫ్లెష్ని చీల్చడానికి, మీట్ని చీల్చడానికి చాలా స్ట్రాంగ్ బీక్ అనేది దానికి ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ ద ప్యారెట్ విచ్ ఈట్స్ fruits and cracks nuts as a hooked beak, while the crow does not have it. Not only the beak, there are other parts as well that are different to suit the type of food eaten by a bird. Vultures would need sharp claws along with the strong hooked beak to tear flesh, while the hummingbird has that sucks nectar would need a long thin beak and does not need sharp claws. Let's see. ప్యారెట్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాని బీక్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండిద్ది, కొంచెం వంకర తిరిగినట్టు అలా ఉండిద్ది. ఫ్రూట్స్ని, నట్స్ని అట్లా క్రాక్ చేయడం కోసం దానికి అలా మోడిఫై ఉండిద్ది. అలాగే కాకిలో అలా ఉండదు, దాంట్లో వేరుగా ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ వల్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే స్ట్రాంగ్ క్లాస్, గోర్లు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆ ఫ్లెష్ని పట్టుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఎలా ఉండిద్ది? బీక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండిద్ది, సో చీల్చడానికి. అలా రాబందులో అలా ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ హమ్మింగ్ బర్డ్ చూసుకుంటే, హమ్మింగ్ బర్డ్ ఏం తినిద్ది? ఇలాంటి ఫ్లెష్ తినదు, జస్ట్ ఫ్లవర్లో ఉన్న హనీని తీసుకునిద్ది కాబట్టి దాని బీక్ అలా ఉండదు. నెక్స్ట్ ఆ హమ్మింగ్ బర్డ్కి షార్ప్ క్లాస్ అనేవి కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ దానికి కావాల్సిన బీక్ మాత్రం దానికి సరిపోతుంది. అంటే ఒక బర్డ్లో ఉన్నవి ఇంకొక బర్డ్లో ఉండవు. ఎందుకు? బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. తనకి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ కావాలో అవే కలిగి ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క యానిమల్ ఆర్ బర్డ్ అయినా. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు క్యాచ్ హౌ ఏ డక్ క్యాచెస్ ఇట్స్ ఫుడ్. Ducks have teeth, but they are not like the teeth of a cow or lion. They are not useful in grinding food. They act as filters to get food from water. Similarly, fish too have teeth which are used for the same purpose as that of ducks. మనం డక్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బాతుని, సో అది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనమాట. చూడండి, డక్స్లో కూడా టీత్ అనేవి ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి? మనం చూసే కౌలో, లయన్లో ఉన్నట్టు ఉండవు. డక్లో ఉన్న టీత్ అనేవి గ్రైండింగ్కి, అది నమలడానికి వాటికి యూస్ఫుల్ కాదు. ఎలా అంటే అవి ఫిల్టర్స్ లాగా యూజ్ అవుతాయి, వాటర్లో ఫిల్టర్స్ లాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి. ఫిల్టర్స్ లాగా ఎందుకంటే వాటర్లో ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అవనేవి ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ప్రాసెస్లో ఆ బాతు మౌత్లోకి వెళ్తాయి అన్నమాట. అలాగే ఫిషెస్లో కూడా ఇలాంటి టీతే ఉంటాయి ఫుడ్ని క్యాచ్ చేసుకోవడం కోసం. దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ షోయింగ్ ద బీక్ ఆఫ్ డక్. చూడండి ఎలా ఉందో చిన్నగా. నెక్స్ట్, డూ యూ నో న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్? న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ మీన్స్ సహజ పారిశుద్ధ కార్మికులు. Crows and vultures that live in our surroundings usually eat waste, rotten food materials, dead animals, etc. They keep our surroundings clean in this manner. ఇప్పుడు మనము కాకిని, రాబందుల్ని వీటిని చూసినట్లయితే మనం పడేసిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని, డెడ్ యానిమల్స్ని తింటూ ఉంటాయి. ఇలా తినడం వల్ల సరౌండింగ్స్ క్లీన్గా ఉంటాయన్నమాట.
సో అందుకోసం వీటిని న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ అంటారు. వాట్ ఆర్ దే? క్రోస్ అండ్ వల్చర్స్. నెక్స్ట్, హౌ డస్ ఏ ఫ్రాగ్ గెట్ ఇట్స్ ఫుడ్? కప్ప ఆ ఫుడ్ని ఎలా తీసుకునిద్దో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు క్యాచ్ ఏ ఫ్రాగ్ గెట్టింగ్ ఇట్స్ ఫుడ్. A frog throws out its sticky tongue towards an insect. The insect gets stuck on the frog's tongue. Then the frog swallow it. సో మనం కప్పని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దానికి ఒక స్టిక్కీ టంగ్ ఉండిద్ది అనమాట. ఏదైనా ఇన్సెక్ట్ని చూసినప్పుడు వెంటనే దాని నాలుకతో పట్టుకోవడం వల్ల ఆ స్టిక్కీగా ఉండిద్ది కాబట్టి ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది దాని టంగ్కి అతుక్కుపోయి ఉండిద్ది. ఇంకా ఆ ఫుడ్ని తీసుకొని మింగేస్తుంది. Let's see activity 4. Observe how a lizard catches its food. Write down your observations. Lizards, బల్లి తెలుసు కదా, మన ఇళ్ళల్లో కూడా ఉండిద్ది. ఆ బల్లి అనేది ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటుందని అబ్జర్వ్ చేసి మీ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటిని నోట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ ఫ్రాగ్ అండ్ ఏ లిజర్డ్స్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్. ఫ్రాగ్ ఎలా ఫుడ్ తీసుకుంటుంది, అలాగే లిజర్డ్ ఎలా ఫుడ్ తీసుకుంటుంది అనేది డిఫరెన్స్ రాయాలి. హౌ డస్ దీస్ యానిమల్స్ యూజ్ దేర్ టంగ్? ఇవి వాటి టంగ్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాయో రాయాలి. నెక్స్ట్, హౌ డస్ ఏ కౌ గెట్ ఇట్స్ ఫుడ్? ఆవుకి ఆహారం ఎలా దొరుకుతుంది, ఎలా సంపాదిస్తుందో చూద్దాం. వీ నో దట్ మెనీ యానిమల్స్ లైక్ కౌ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్ ఫర్ ఫుడ్. They are herbivorous. Animals like cow, goat, buffalo, sheep, giraffe, camel, elephant, deer, etc. eat different parts of plants like green and dry grass, leaf and branches. ఇప్పుడు మనం కొన్ని యానిమల్స్ లైక్ ఆవులు, మేకలు, గేదెలు, గొర్రె, జిరాఫీ, క్యామెల్, ఎలిఫెంట్, డీర్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ని తింటూ ఉంటాయి. గ్రీన్ పార్ట్స్ కానీ, డ్రై పార్ట్స్ కానీ, ఇంకా లీవ్స్, బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ అవి ఫుడ్గా తీసుకుంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, సి యాక్టివిటీ 5. అబ్జర్వ్ ఏ కౌ ఆర్ బఫెలో వైల్ ఈటింగ్ ఇట్స్ ఫుడ్. రైట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. సో మీ సరౌండింగ్స్లో కౌ కానీ బఫెల్లో కానీ ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటుంది అని అబ్జర్వ్ చేసి మీ అబ్జర్వేషన్స్ని నోట్బుక్లో రాయాలి. హౌ డస్ ఏ కౌ ఫైండ్ ఇట్స్ ఫుడ్? ఆ ఫుడ్ని ఎలా కనిపెడతాయి? నోట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. ఫుడ్ని కనిపెట్టడంలో ఏ బాడీ పార్ట్స్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాయి, ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అని రాయాలి. వాట్ మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కౌ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ టు ఈటింగ్ ఇట్స్ ఫుడ్? ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి మౌత్లో ఉపయోగపడే బాడీ పార్ట్స్ ఏంటి? డూ కౌస్ హ్యావ్ టీత్? డూ దే హ్యావ్ టీత్ ఆన్ బోత్ జాస్? సో కౌకి టీత్ ఉంటాయా? బోత్ జాస్కి టీత్ అనేవి ఉంటాయా? ఆస్క్ సమ్వన్ హూ టెన్స్ ఏ కౌ టు ఫినిష్ దిస్. ఇవి మీరు ఆ కౌల్ని పెంచుకుంటారు కదా, ఆవుల్ని పెంచుకునే వాళ్ళని అడగండి దీనికోసం. ఇన్ వాట్ వే కెన్ యూ జస్టిఫై ఇట్ ఈజ్ ఏ హెర్బివోర్? సో కౌ ఈజ్ ఏ హెర్బివోర్. ఏ రకంగా ఇది హెర్బివోర్ అని మనం చెప్తాము? ఎందుకంటే అది ఎక్కువగా ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ని తింటూ ఉండిద్ది. నెక్స్ట్, యూ మే హ్యావ్ అబ్జర్వ్ కౌ అండ్ బఫెలో సిట్టింగ్ అండర్ ద ట్రీస్ అండ్ మూవింగ్ దేర్ జాస్. డూ యూ నో వై దే డూ దట్? ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టయితే కౌస్ కానీ బఫెల్లోస్ కానీ చెట్ల కింద కూర్చొని ఇంకా తింటూ ఉంటాయి, నోరునంతా కదిలిస్తూ ఉంటాయి. అసలు అవి అలా ఎందుకు చేస్తుంటాయి? డూ యూ నో? రుమినెంట్స్. రుమినెంట్స్ మీన్స్ నెమరవేయు జంతువులు. Animals like cow, buffalo, camel, etc. chew food very quickly, swallow and store it in a part of their stomach. After some time, they take food material back from the stomach to the mouth and chew it again. This process is called rumination. These animals are called ruminants.
సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే కౌ, బఫెల్లో, క్యామెల్ అలాంటి జంతువుల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వాటికి ఫుడ్ దొరికినప్పుడు ఫాస్ట్గా తినేసి మింగేస్తాయి. అంటే స్టమక్లో ఒక పార్ట్లో స్టోర్ చేసుకొని ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ కొంత సమయం తర్వాత ప్రశాంతంగా ఒక చోట కూర్చొని స్టమక్లో ఉన్న ఫుడ్ని మళ్ళీ మౌత్లోకి తెచ్చుకొని మళ్ళీ మెత్తగా నమలడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఇలా చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? రూమినేషన్ అంటారు. ఇలా చేసే జంతువుల్ని ఏమంటారు అంటే రూమినెంట్స్. వాట్ ఆర్ దే? కౌ, బఫెల్లో, camel, etc. These are ruminant animals. This is about rumination. Next, how a hunting animal like lion gets its food. Animals like hunting animals అంటే లయన్, టైగర్ ఇవన్నీ హంటింగ్ యానిమల్స్, వేటాడే జంతువులు ఎలా ఫుడ్ని తెచ్చుకుంటాయో చూద్దాం. డూ యూ ఎవర్ సీ హౌ ఏ లయన్ హంట్స్ ఏ డియర్ ఆన్ టీవీ? చూసే ఉంటారు కదా మీరు, లయన్ డీర్ని ఎలా వేటాడి చంపేసి తింటుందో టీవీస్లో, డిస్కవరీ ఛానల్స్లో అలాగా. వాట్ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ యాక్షన్ వైల్ హంటింగ్? సో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్గా దాన్ని హంట్ చేస్తుందో మీరు ఫీల్ అయి ఉంటారు కదా. చాలా కసిగా, ఆకలితో ఉన్నట్లు, ఖచ్చితంగా దాన్ని వేటాడి చంపి తినాలి అన్నట్టుగా దాన్ని చంపి తినేస్తుంది. Wild animals like lion, fox, wolf and tiger hunt other animals for their food. They have strong legs to run, sharp claws to catch and sharp teeth to tear flesh. Some hunting animals like lion, fox, wolf, tiger ఇవన్నీ ఏంటి? హంటింగ్ యానిమల్స్. ఎందుకు హంట్ చేస్తాయంటే ఫర్ దేర్ ఫుడ్. సో వాటిలో ఇలాంటి యానిమల్స్లో బాడీ పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ టు రన్, బలమైన కాళ్ళు అంటే బాగా రన్ చేయాలి కదా అందుకు. షార్ప్ క్లాత్స్ టు క్యాచ్, సో ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి గోర్లు కూడా చాలా పదునుగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ షార్ప్ టీత్ టు టియర్ ఫ్లెష్, దొరికిన ఆహారాన్ని చీల్చడానికి టీత్ కూడా చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద బాడీ పార్ట్స్ of hunting animals. Next, so this is for today's class. Let's revise what we are discussed today. Our third chapter, animals and their food. Name of the animal, food the animal eats: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous means eat only plants. Carnivorous means depend only on animals. Omnivorous means depend both plants and animals for food. Next, frugivorous animals అంటే ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ని, వెజిటేబుల్స్ని, ఈ షూట్స్, నట్స్ వాటిని తినే వాటిని ఎక్కువగా మనం ఫ్రూగివోరస్ అంటాము. నెక్స్ట్, animals sense use in tracking food. What are the senses? Some sense organs are smell, sight, hearing, taste and touch. These are the senses of animals. How leeches get their food? Leeches have special structures called suckers in their mouth. ఈ సక్కర్స్ ద్వారా మొత్తం బ్లడ్ అంతా కూడా పీల్చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, హౌ బర్డ్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్? సో డిఫరెంట్ బర్డ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫర్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్, సహజ పారిశుద్ధ కార్మికులు. ఎవరు? క్రౌ అండ్ వల్చర్. ఎందుకు? డెడ్ ఆర్గాన్స్, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నిటిని తిని మన సరౌండింగ్స్ని క్లీన్గా ఉంచుతాయి. సో దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్. హౌ డస్ ఏ ఫ్రాగ్ గెట్ ఇట్స్ ఫుడ్? విత్ ఇట్స్ స్టిక్కీ టంగ్. నెక్స్ట్, హౌ డస్ కౌ గెట్ ఇట్స్ ఫుడ్? రూమినెంట్స్. సో రూమినెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్గా ఫుడ్ని తినేసి స్టమక్లో ఒక ప్లేస్లో ఉంచుకొని ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ మళ్ళీ మౌత్లోకి తీసుకొని మళ్ళీ నిదానంగా నమిలి తినడం, దాన్ని ఏమంటారు? రూమినేషన్.
Examples: cow, buffalo, camel. How hunting animals like lion gets its food. Hunting animals అంటే ఫాక్స్, లయన్, వూల్ఫ్, టైగర్ ఎలా హంట్ చేస్తాయి? విత్ దే స్ట్రాంగ్ లెగ్స్, షార్ప్ క్లాస్ అండ్ షార్ప్ టీత్స్. This is for today's class. We will continue in the next class. We will continue in the next class.